జగిత్యాల జిల్లా మల్యాల మండలం నూకపల్లిలోని ప్రతిభ హైస్కూల్ నిర్వహించిన రోబోటిక్ ఎకో ఎక్స్పో 2026 సందర్శకులను మంత్రముగ్ధులను చేసింది. విద్యార్థులు తమ మేధస్సుతో రూపొందించిన బ్లూటూత్ రోబోటిక్, స్మార్ట్ డస్ట్ బిన్, హోమ్ ఆటోమేషన్ ప్రాజెక్టులు వారి సాంకేతిక నైపుణ్యానికి అద్దం పట్టాయి. కోడింగ్ మరియు సీల్యాబ్ సహాయంతో రూపొందించిన ఈ ఆవిష్కరణలు విద్యార్థుల దాగి ఉన్న సృజనాత్మకతను వెలికి తీశాయని ప్రిన్సిపల్ అమీర్ కొనియాడారు. ఈ ప్రదర్శనను వీక్షించిన తల్లిదండ్రులు మరియు ఇతర పాఠశాలల విద్యార్థులు, చిన్నారులు ప్రతిభను చూసి ఆశ్చర్యపోతూ వారిని ఘనంగా అభినందించారు. ఖుషి, ఇషా, శాన్ పరేటి फिजिक्स लैब किया था। आयमा का लैब कीज ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఫైనల్ ల్యాబ్ కీస్. When the motion is detected, the light will turn on after 5 seconds. Good afternoon everyone. Welcome to Sri Pratibha High School. This is PR sensor. Based bathroom light control. Embedded systems smart automation. The main aim of this project is automatically turn on the bathroom light when the motion is detected and turn off after no motion. Very convenience. We selected this project because motion based lighting widely used in smart homes and commercial buildings. కెమెరా కట్టమవుతుంది నువ్వు అంగకుండా నాకు అనిపిస్తుంది. This is my friend Lasya and Tripon. Today we are going to explain accurate dispensing system. This project is based on impact system, automation and lot of concepts. The main aim of this project is dispensing precise of amounts of liquid automatically based on input way and keep assuring hygiene and accurate measurements. We select this project because accurate liquid dispenser system are highly used for hospitals, public places, and labs. Thank you. Continue this class. Robotic head movement. It is based on humanoid robotics, expression and coding languages. The aim of this project is to design a robotic head which can simulate the function of the human facial expressions. It can be used in various other fields like educational fields, assistive robots, or in research also. The camera detects my face and shows my emotions. The project shows us how artificial intelligence works in conclusion. This project shows us how AI can understand human emotions by using. Myself, Sitara, I am studying class like these are my team members. She is Mahamita, he is Our project name is Catch the Fruit Game. What is this project? This is a Catch the Fruit Game made using Scratch, block coding, fruit fall from the top and the player must catch them using a basket. Why did we choose this project? We choose this project because it helped me learn coding, focus and deep thinking. Characters use cerebrals, fruits, apple, banana, mango, etc. Basket, score display, background, blocks used in Scratch. I use blocks like when green flag clicked, forever look, change position if touching basket. If change. I am from Tarisandi. What do we learn from this project? Logical thinking, decision making, coding basics, learn while playing. Where is this use? Schools, online learning,
games, execution games. Conclusion: this game shows how Scratch coding can be used for learn and fun. It helps students learn coding and knowledge together. Thank you. Basic towards this. శ్రీ ప్రతిభ హై స్కూల్ లోపల రోబోటిక్ ఎక్స్పో 2026ని నిర్వహించడం జరిగింది. ఇందులో 3వ తరగతి నుండి 9వ తరగతి వరకు దాదాపు 400 మంది విద్యార్థులు పాల్గొనడం జరిగింది. దాదాపు 70 ప్రాజెక్టులు నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ 70 ప్రాజెక్టులో మార్స్ రోవర్ అండ్ హ్యూమనాయిడ్ రోవర్ అండ్ ఆల్కహాల్ డిటెక్షన్, డస్ట్బిన్, సాయిల్ మాయిశ్చర్, అదేవిధంగా 3rd to 5th క్లాస్ చిల్డ్రన్స్ అందరూ కూడా కోడింగ్ నేర్చుకొని పైథాన్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకొని వాళ్ళకు సంబంధించిన జీకే లేదంటే కలర్ కోడింగ్, అదేవిధంగా వాళ్ళకు సంబంధించిన చిన్న చిన్న జీకే కాంపిటీషన్కి సంబంధించిన వెబ్సైట్ని క్రియేట్ చేసుకొని అద్భుతంగా వాళ్ళ యొక్క ప్రదర్శన ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ఎక్స్పోకి జగిత్యాల జిల్లాలో ఉన్న విద్యార్థులు, అదేవిధంగా ఉపాధ్యాయులు, అదేవిధంగా తల్లిదండ్రులు కూడా విచ్చేయడం జరిగింది. యాక్చువల్లీ మేము శనివారం ఆదివారం అనుకున్నాం, కాకపోతే సోమవారం కూడా తల్లిదండ్రుల యొక్క మరియు పాఠశాల యాజమాన్యాల యొక్క కోరిక మేరకు ఈ యొక్క ఎక్స్పోని మేము సోమవారం వరకు ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది. సార్, ఇది కేవలం మా పిల్లల కోసమనే కాకుండా ఫ్యూచర్ జనరేషన్ కోసం చూడడం వల్ల, నేర్చుకోవడం వల్ల విద్యను అభ్యసించడం అనేది ఈజీగా ఉంటున్న సదుద్దేశంతో ఈ నూకపల్లి అనే ఒక కుగ్రామంలో మేము మల్యాల మండలంలో ఈ రోబోటిక్ ఎక్స్పోని నిర్వహించడం జరిగింది. నేను అనుకుంటున్నాను ఇది జగిత్యాల జిల్లాలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఈ రోబోటిక్ ఎక్స్పో చేయడం జరిగింది. సో కాబట్టి రేపు కూడా మేము మీ ఎక్స్పోని కంటిన్యూ చేస్తున్నాము. వస్తే మీ అందరికీ కూడా అద్భుతంగా ఈ విషయాలు తెలుస్తాయి. నా యొక్క మనవి ఏంటంటే ప్రైవేట్ యాజమాన్యాలకు కానివ్వండి, గవర్నమెంట్ యాజమాన్యాలకు కానీ, సో నా యొక్క విజ్ఞప్తి ఏంటి అంటే మీ పిల్లల్ని తీసుకొని రావడం వల్ల నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. ఫ్యూచర్ జనరేషన్కి మనం ఒక విషయాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ పాఠశాలకు మధ్య కాంపిటీషన్ కాకుండా మార్కులనే క్రైటీరియాల తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు. సో మా బాబుకి ఎన్ని మార్కులు వస్తే ఇంత బాగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు. అదన్నీ పక్కన పెట్టేసి పిల్లలకి కోడింగ్ విషయంలో కానివ్వండి, లాంగ్వేజ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ని కనుక కోడింగ్ విషయాన్ని కనుక నేర్పించినట్లయితే సో వాళ్ళకి ఫ్యూచర్ జనరేషన్ అద్భుతంగా ఉంటుందనేది నా యొక్క ఉద్దేశంతో ఈ 3 రోజులు ఎక్స్పో చేయడం జరిగింది. దయచేసి తల్లిదండ్రులకి మరియు అదేవిధంగా విద్యావేత్తలకి, అదేవిధంగా పెద్దలందరూ కూడా రేపు 4:30 వరకు మేము ఈ ఎక్స్పోని కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. కాబట్టి మీ పిల్లల్ని తీసుకొని వచ్చి ఈ అందరికీ ఆహ్వానితులు, దీంట్లో ఎవరు కూడా ఏ స్కూల్కి దానికి కాంపిటీషన్ కాకుండా మీరందరూ విజిట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. మీ పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం, మీ ఫ్యూచర్ జనరేషన్ కోసం. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ జెన్జీ అంటున్నారు, కానీ ఇప్పుడు మా స్కూల్లో ఉన్నది చేసుకుంటారు. అందరు 3వ తరగతి పిల్లలకి ఇస్తాను ఏంటిది అనేది చాలామంది అడిగారు, కానీ నేను ప్రాక్టికల్గా ప్రూవ్ చేసి చూశాను. 3rd క్లాస్, 4th క్లాస్, 5th క్లాస్ పిల్లలు కూడా పైథాన్ నేర్చుకొని, కోడింగ్ నేర్చుకొని వాళ్ళ అద్భుతమైన ప్రాజెక్టుని అందరికి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. నేను గర్విస్తున్నాను. ఐ ప్రౌడ్ మై చిల్డ్రన్ యాజ్ ఏ అమ్మ, నాన్న, అమీర్ సార్. థ్యాంక్ యూ. సో గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికీ. ఈరోజు శ్రీ ప్రతిభ స్కూల్లో రోబోటిక్స్ ఎక్స్పో పెట్టడం జరిగింది. ఇదేంటిది అంటే చిన్నపిల్లలు 3rd క్లాస్ నుంచి 9th క్లాస్ వరకు వాళ్ళు ఈ సంవత్సరం నేర్చుకున్న స్టెమ్ ఎడ్యుకేషన్, కోడింగ్, రోబోటిక్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మరియు ఐఓటీ ఈ వివిధ రంగాల్లో చాలా ప్రాజెక్ట్స్ చేసి ఇక్కడ ఎగ్జిబిట్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో మార్స్ రోవర్, రోబోటిక్ హెడ్, పోర్టబుల్ హ్యాండ్, ఆ తర్వాత ఐఓటీలో వైఫై కంట్రోల్డ్ హోమ్ ఆటోమేషన్, ఆ తర్వాత సాయిల్ మాయిశ్చర్ సెన్సార్, ఇట్లాంటి చాలా పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా స్టూడెంట్స్ ఏరోడైనమిక్స్ అంటే డ్రోన్ టెక్నాలజీని నేర్చుకొని అది ఎలా వర్క్ చేస్తుందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో ఇది ఇంకా నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా జరుగుతుంది. ఇంకా చాలా వీళ్ళు నేర్చుకుంటూ పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ బీటెక్ అండ్ ఎంటెక్ లెవెల్